Good morning, all of you. Let me start. In last lecture, you are in the topic evaluation of double integral if limit is not given. Means suppose the integration is containing the function of x, then you are take the this is a very limit of y. So integrate first of all with respect to that variable, that with respect to y, and then with respect to x. We just simplify, we got the required answer. Then for finding the limit of y, we take for finding of limit of y, we take for finding limit of y, we take for finding limit of y, we take x as constant. We take vertical strip. For finding of y, limit of y, we take vertical strip, and for finding limit of x, we can take horizontal strip. Okay, this type of concept already we have seen. Now we see that evaluation of double integral by changing the order of integration. Okay, so evaluation of double integral by changing the order of integration. का गरज पडली बाबा चेंज ऑफ ऑर्डर करायची का गरज पडली जर तुमचं इंटिग्रेशन जर डबल इंटिग्रेशन ओव्हर द रिजन आर फंक्शन ऑफ एक्स वाय dx dy is equal to double integration. Suppose first of all we take the limit y is equal to function of x, y equal to function of x, f2 of x, and x equal to suppose constant x equal to a to b, f of xy first dy and then dx. So integrate this function if normal. जर आपला रूल काय सांगतोय ह्याचं इंटिग्रेंट काढायचं असेल तर आपण काय करणार ह्याचा रूल काय सांगतोय इंटिग्रेंट काढायचं असेल आपण काय करणार यस इंटिग्रेंट काढायचं असेल तर काय काय सांगतो रूल हॅलो y चे इंटिग्रेशन पहिल्यांदा घ्या विथ रिस्पेक्ट टू y करा आधी विथ रिस्पेक्ट टू काय करा y करा आणि नंतर आलेलं रिझल्ट विथ रिस्पेक्ट टू x करा पण असे काही एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे okay so we take some example like this we cannot integrate with respect to y first then means मग त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं चेंज द ऑर्डर करावं लागतं ओके सो इट इज डिफिकल्ट or even impossible difficult or even impossible to integrate with respect to y first however it is easy to integrate with respect to x first so in this case it is required to change the order of
integration. It is required to change the order of integration. Okay. जर एखाद्याच आपण इंटिग्रेशन घेत असेल तर ते डिफिकल्ट होत असेल, it is difficult or even impossible to integrate with respect to y first. However, it is easy to integrate with respect to x first. Then in this case, it is required to change of order of integration. So how we change the order of integration? Okay, so the new limit are obtained by sketching the region of integration and आता region of integration, sketching region of integration कसं करायचं? So what is the given? We are given that y is equal to function of x, y is equal to function of x. How many equation we got? The first equation y equal to f1 of x, second equation y equal to f2 of x, third equation x equal to a, and fourth equation x equal to b. So sketch all these four equations and find the common region, or what is the given region, find that given region or common region. From that given region or common region we have take that a limit, but already here limit is given. Already limit is given in terms of what? Y. Now we find change reverse. कुठली स्टेप घेणार मग? कुठली स्टेप कन्सिडर करणार? So consider, yes, considering the reverse strip. Consider रिव्हर्स स्ट्रिप. जर वरती जर लिमिट ऑफ वाय असेल त्या ठिकाणी लिमिट ऑफ वाय काढण्यासाठी कुठलं लिमिट स्ट्रिप कन्सिडर केली ती व्हर्टिकल, आणि आता घेणार काय? एक्स लिमिट. सो एक्स लिमिट घेण्यासाठी काय कुठली स्ट्रिप कन्सिडर करणार? हॉरिझॉन्टल. ओके, कन्सिडर द रिव्हर्स स्ट्रिप इन दी region of integration. Okay, in the region of integration. So what is double integration over the region R? F of xy dx dy is equal to double integration function of xy dx dy. So we change the limit. आता y च्या ठिकाणी काय येणार? लिमिट x, आणि x च्या ठिकाणी लिमिट काय येणार? y. आता y चं लिमिट काय येणार? या ठिकाणी y चं लिमिट काय येणार? चेंज करणार. या ठिकाणी y चं लिमिट काय येणार? कॉन्स्टंट c to d. आणि या ठिकाणी x चं लिमिट काय येणार? x चं लिमिट काय येणार? phi1 of y x equal to phi2 of y, and evaluate it. ओके, जेव्हा तुम्ही स्ट्रिप कन्सिडर करणार, चेंज करणार, तेव्हा y to x लिमिट होणार आहे. y to x. आलं लक्षात? हॅलो, लक्षात आलं का? हॅलो, अरे लक्षात आलं का रे? यस सर. ओके. चेंज ऑफ इंटिग्रेशन करायची का गरज पडली रे? यस, चेंज ऑफ इंटिग्रेशन करायची का गरज पडली?
तर काय म्हणतो मी, चेंज ऑफ इंटिग्रेशन करायची गरज का पडली आहे? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाय घेताना काय काय वेळेस डिफिकल्टी ओके येते. ओके, म्हणजे इझिली त्यामुळं- सॉल्व्ह होत, इझिली सॉल्व्ह होत नाही. म्हणजे कुठले रूल आहेत आपल्याकडे? 4 रूल आहेत का 3 रूल आहेत आपले इंटिग्रेशन काढण्याचे. त्या 3 रूल पैकी आपण इंटिग्रेशन काढू शकत नाहीये. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागणार आहे? काय करावं लागणार आहे? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर व्हेरिएबल घ्यावं लागेल. बरोबर आहे का? येस सर. ओके, झालं सगळ्यांचं लिहून? पुढच्या पेजला जायचं. हॅलो, अरे झालंय का लिहून? पुढे जायचं का? येस सर. Yes, sir. ओके, सो वी टेक द फर्स्ट एक्झाम्पल, जे की तुम्हाला ऑनलाईनला विचारू शकतो असं. चेंज ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन double integration 0 to x 0 to a dx dy y plus a into square root of a minus x into x minus y. काय करायचं आपल्याला? चेंज ऑफ ऑर्डर करायचं. चेंज ऑर्डर करायचं म्हणजे काय करायचं रे? हे ज्याचं लिमिट असेल त्याला एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. हे लिमिट कशाचं आहे रे? हे लिमिट कशाचं आहे? जे आता लिमिट लिहिलं ते कशाचं आहे? y. दिस इज लिमिट ऑफ y. आता हे y टू चेंज कसं काय करावं लागेल? y चेंज टू काय करावं लागेल? y चेंज टू काय करावं लागेल? कॉन्स्टंट. अरे y चेंज टू कॉन्स्टंट म्हणजे x करावं लागेल ना. आणि इथे y जागेवर x आणावं लागेल आणि इथे x जागेवर y आणावं लागेल. दॅट इज द चेंज ऑफ ऑर्डर. आलं लक्षात? येस सर. Yes. आउट. ओके, विदाउट चेंज इज ओरिजिनल पोझिशन, सॉरी विदाउट चेंज इज ओरिजिनल फंक्शन, हे सोडून तुमचं फक्त लिमिट बदलायचं. तर कसं बदलायचं ते आपण पाहूया आता. So see here, everyone concentrate, yeah. So here limit are x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to x. So just sketch the region from the given limit. दुसरा रिजन नाहीये, हाच रिजन आहे. त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचंय? रिजन स्केच करायचंय. ओके, तर पहा एक्स वाय. तुम्हाला सांगा आता त्यामध्ये एक्स इक्वल टू 0 कुठे प्रेझेंट असणार आहे? एक्स इक्वल टू 0 वेअर द प्रेझेंट? वाय ऍक्सिस वर. ऑन दी वाय ऍक्सिस. सो हा पूर्ण म्हणजे इथून इथपर्यंत हा पूर्ण काय झाला? हा पूर्ण काय झाला? एक्स इक्वल टू 0 झाला. बरोबर आहे का? यस. पुढे येस. y इक्वल टू 0 कुठे असणार आहे? इथे y इक्वल टू 0 असणार आहे. त्याच्या पुढचा x इक्वल टू a कुठे? x इक्वल टू a, x equal to a is the one line which is parallel to y axis. y axis. So this is the line x equal to a which is parallel to the line. Okay, झाले x equal to a. आता पुढचं y equal to x, y equal to x passing through the origin. Okay, तो सर्व कर्व सर्व कंटेन असलेला हा काय झाला? y इक्वल टू एक्स. हा झाला y इक्वल टू एक्स. म्हणजे ही लाईन झाली x इक्वल टू ए. सर्व कंटेन असलेला सर्व म्हणजे हा सर्व पॉइंट सर्व इक्वेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू 0 and y इक्वल टू x. All containing. So which region here? Which region?
containing all equation? Which region containing all equation? पहा इकडे जर कन्सिडर केला तर y इक्वल टू 0 होईल का? इकडे कन्सिडर केला तर होणार नाही. म्हणजे कुठला रिजन असणार आहे? हा ओरिजिन पासून दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. लक्षात, याला ब्लॅक दुसऱ्याने मार्क करतो मी. इथून हा असा जाणार ना, इथून इथपर्यंत, आणि लक्षात हे पूर्ण मार्ग असणार आहे. हा जो ब्लॅक केलेला मार्क म्हणजे रिजन असणार आहे तो. बरोबर आहे का? हॅलो हॅलो, अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. म्हणजे हा रिजन असणार आहे. चला, दिस इज द रिजन. जे मार्क केलाय तो रिजन असणार आहे. ओके, नाउ वी कन्सिडर विच ट्रिप? नाउ वी कन्सिडर विच ट्रिप? हियर वी कन्सिडर विच ट्रिप? हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल? हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल? Horizontal. Why? Because in original example we are given as y equal to 0 to x. We are given in terms of y, means we are given the vertical strip in the original example. We take reverse strip. Vertical चे reverse काय? Horizontal. So we take the horizontal strip. So what is the horizontal strip here? So these are the horizontal strip we are considered. This is the region we are considered. Okay. So what is the, this is the input, this is the output, inlet, outlet. So what is the limit of minimum value? What is the limit of x? Now limit of x काय असणार आहे? इनलेट जिथून इन होतो त्या ठिकाणी x काय आहे? ज्या ठिकाणी इन होतो त्या ठिकाणी x काय आहे? सो व्हॉट इज x हियर? 0. हा, कसा 0 असणार आहे? ही इक्वेशन आहे ना, हे x इथं 0, ही पूर्ण लाईन काय? y इक्वल टू x. ही पूर्ण लाईन काय? x इक्वल टू a. ही पूर्ण लाईन काय? y इक्वल टू 0. बरोबर आहे का? ह्या पूर्ण लाईनला इथून ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत कुठे पण हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप घ्या, या ठिकाणी x काय रे? X equal to y. हा, आणि या ठिकाणी मी इथून इन होतो ना, बरोबर आहे का? आणि इथून आउट होतो, या ठिकाणी x काय? A. टू x इक्वल टू a. सो लोअर, आता एक जर व्हेरिएबल काय आला, एक जर व्हेरिएबल जर म्हणजे एक जर लिमिट जर व्हेरिएबल आला तर दुसरं लिमिट काय असतं रे? दुसरं लिमिट काय असतं? कॉन्स्टंट असतं. सो मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ y. So what is the minimum value of y throughout the equation? What is the minimum value of y throughout the equation? What is the minimum value of y throughout the equation? 0. 0. What is maximum value of y throughout the equation? So okay, so what is the value of here? X equal to a, and what is y equal to? When you put the x equal to a in that equation, what is y equal to? A. 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 So we got that a. What is the maximum value of y is a. Now we write on the limit. So I is equal to integration. So here first we change the x equal to y to x equal to इथे 0 कसं रे? a ना रे, sorry, x equal to a, and y equal to 0 to y equal to a. So dx dy y plus a into square root of a minus x into x minus y. Clear? Hello, hello. Yes, sir. आता हे जर इव्हॅल्युएट करायचं असेल तुम्हाला, तर इव्हॅल्युएट करण्यासाठी काय करा? पुट x मायनस वाय इक्वल टू टी स्क्वेअर टाका. म्हणजे टी इक्वल टू काय टाकणार आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ x मायनस वाय. यू वॉन्ट टू सिम्प्लिफाय दिस क्वेश्चन? हॅलो, अप टू दिस इज ऑनलाईनला विचारतील, चेंज ऑफ ऑर्डर पण विचारतील. पुढे सिम्प्लिफाय पाहिजे का? पटकन बोला. Yes, sir. ओके, सो टी इज इक्वल टू, सो जस्ट वी टेक द डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय घ्यावं लागेल, कारण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यावं लागेल. बरोबर आहे? सो dx इक्वल टू 2t dt. As variable change, limit also changes for most possible.
x to t, x equal to y टाकला. When you put x equal to y, t equal to 0. When you put x equal to a, x equal to a, t equal to a minus y. That is the square root. That is the square root. So what is the integration? I equal to y equal to 0 to a. What is the constant throughout the equation? Is 1 upon y plus a into integration of t is from 0 to square root of a minus y in terms of 2t dt. 2t dt divided by square root of a minus x च्या वर काय टाकणार x equal to याच्यावरून x निघेल x काय निघणार रे t square minus y. So we got that t square minus plus y minus y in terms of x minus y equal to what? T square into dy. ओके, ह्या स्क्वेअर रूट म्हणून टी स्क्वेअर बाहेर पडला. स्क्वेअर रूट म्हणून टी स्क्वेअर बाहेर पडला. काय राहिलं रे? We got that. Just wait. Just remember that integration I equal to काय होतं रे? Integration I equal to y equal to 0 to y equal to a 1 upon y plus a into integration of t equal to 0 to square root of a minus y 2t dt divided by t square बाहेर पडला t राहिला आतमध्ये स्क्वेअर रूट मध्ये काय होतंय काय होतं स्क्वेअर रूट मध्ये a minus y t square a minus y t square in terms of dy. आता a minus y आणि a minus y सेम आहे तर काय करा दिस इज अ कॉन्स्टंट कारण विथ रिस्पेक्ट टू t घेतोय ना t गेट कॅन्सल सो पुट a minus y इक्वल टू or square root of a minus y equal to m. This implies a minus y equal to m square. So just we got that I equal to integration y equal to 0 to y equal to a 1 upon y plus a into integration of y equal to 0 to m. Okay, 2 बाहेर पडला t get cancel dt upon square root of m square minus t square in terms of dy. So what is the integration of this one? What is the integration of this one? इंटिग्रेशन काय आहे? दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स ना 1 upon a square minus a square square root of a square minus a square. So what is the result? Sin of x by a. So we got the same sin inverse of e by m. बरोबर आहे का? Yes, so, sir. in terms of 0 to m, put upper limit, put lower limit. What do you get? The upper limit and lower limit y equal to 0 to y equal to a 1 upon y plus a 2 times sin inverse of t चा अगर m टाका m by m minus 2 times sin inverse of 0 in terms of dy. Put upper limit, put lower limit. I is equal to integration of y equal to 0 to y equal to a 1 upon y plus a. What is sin inverse of m by m? 1. Sin inverse of 1 किती रे? pi by 2. अटलं तर लिहा त्या ठिकाणी sin inverse of 1 minus 0 dy. So just we got that I equal to integration y equal to 0 to y equal to a 1 upon y plus a in terms of 2 times pi by 2 in terms of dy. So 2 get cancelled where remaining is pi. Integration y equal to 0 to a 1 upon y plus a dy. Take the integration I equal to pi times log of y plus a in the limit of 0 to a. So I equal to pi times log of 2a minus log a. Now just use the property of logarithm. We got that pi log of 2a upon a. A get cancelled. Answer is I equal to pi times log 2. I got the answer. तुम्हाला विचारणार काय आहे? फक्त चेंज ऑफ ऑर्डर साठी इव्हॅल्युएट साठी विचारणार नाहीये. क्लियर? हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. चेंज ऑफ ऑर्डर कळलं का? चेंज ऑफ ऑर्डर म्हणजे काय? वी जस्ट चेंज द लिमिट. सगळ्यांना कळलं? Yes, sir. ओके ओके. जस्ट राईट डाऊन. तुम्हाला फक्त काय विचारणार आहे?
या इथपर्यंत फक्त हे लिमिट चेंज करायचं विचारणार फक्त इथपर्यंत, त्याच्या पुढे विचारणार नाहीये तुम्हाला, कारण की ऑनलाईन आहे. ऑफलाईन असतं तर सगळं विचारलं असतं. झालं सांगा पुढे जायला. Three one. 36496.07. अर्थ अडचण काय आहे का उगा आपलं टाइमपास म्हणून ओपन केलंय? नाही सर, चुकून झालं. बरं, ओके.
अरे झालं का लिहून? हॅलो, जायचं का पुढे? हॅलो, Yes, sir. झालं पुढे जायचं पुढच्या पेजला? Yes, sir. ओके. अरे झालंय का? पुढे जायचं का? अरे पुढे जायचं का? हॅलो, अरे पुढे जायचं का? Yes, sir. ओके ओके. सो रिकनेक्ट व्हा परत पटकन. ओके, रिकनेक्ट व्हा परत एकदा. मी चालू करतो मीटिंग, तुम्ही सगळेजण बाहेर पडताल. परत कनेक्ट व्हा लगेच मीटिंगला. Okay, so all of you understand that example, how to change the order? Yes. Yes. Hello. All of you understand that example? Yes. Reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we take the second example. Right on second one. Evaluate. Sorry, not evaluate. Change the order of the integration. Change the order of integration integration 0 to a first, second 0 to a minus square root of a square minus y square, xy log of x plus a divided by x minus a bracket square dx dy.
Just change the order. Okay, just change the order of integration. So for that solution, let I is equal to, what is I is equal to? कशाचं लिमिट आहे रे? कुठलं कुठलं कशाचं लिमिट आहे? 0 to a y चा आहे आणि उरलेले x. ओके, म्हणजे हे जे लिमिट आहे ते कशाचं आहे? x चं आहे, बरोबर आहे. आणि हे लिमिट कशाचं आहे? उरलेलं y चं आहे. ओके, so this is a function of y, so therefore it is a limit of x. So we got that xy log of x plus a divided by x minus a bracket square dx dy. So what is the limit r? Limit r, y equal to 0, y equal to a, x equal to 0, and x equal to a minus square root of a square minus y square. याच्यावरून तुम्हाला इझिली काय भेटतं रे? याच्यावरून तुम्हाला इझिली काय भेटतंय? हा, की हे रिजन तुम्ही काढू शकतात, बरोबर आहे का? अरे बरोबर आहे का? तर मी थोडंसं रिजन ड्रॉ करतो. बरोबर आहे. तुमचा हा रिजन काढू शकतात. कुठला कुठला? एक्स वाय. सो कुठला? y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 कुठला आहे? इथे. त्याच्यानंतर इथे x इक्वल टू 0 निघेल. चला पुढे y इक्वल टू a. y इक्वल टू a लाईन कशी येणार आहे? y इक्वल टू a पासिंग थ्रू दॅट a पॉइंट अँड विच इज अ पॅरलल टू x ऍक्सिस समथिंग असेल, बरोबर आहे ना? दिस लाईन इज y इक्वल टू a. पण ह्याचं काय करणार? ह्याचं काय करणार? येस, कसं घेणार ते? येस, हाऊ यू सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन? आता स्केच करायचं, सिम्प्लिफाय कसं करणार? येस, okay, simplify. X minus a minus square root of a square minus y square. X squaring on both sides. We got x minus a bracket square is equal to a square minus y square. याच्यावरून तुम्हाला भेटेल y square equal to काय भेटेल रे? y square equal to x minus a bracket square x minus a किंवा y square equal to हा तिकडे घेऊन जा, म्हणजे हा काय होणार? y square equal to a square minus x minus a bracket square. याच्यावरून तुम्हाला y भेटेल, तो म्हणजे काय? स्क्वेअर रूट ऑफ a square minus x minus a bracket square. ओके, मग हा काय झाला रे? y square किंवा हा जर मॉडिफाय केला हा कसा होईल? x minus a bracket square plus y square is equal to a square, which is yes, which is circle, a circle. Very good. With center a0 and radius a. Okay, with circle is a0 and radius a. आता काढून घेऊ, ड्रॉ करून घेऊ. ओके, सर्कल. तो सर्कल a0 कुठे असणार रे? सर्कल a0 कुठे असणार आहे? सर्कल a0 कुठे असणार आहे? x axis, ऑन द एक्स ऍक्सिस, ते पण फर्स्ट अँड फोर्थ क्वार्टर मध्ये. म्हणजे कसा असणार आहे हा? अशा प्रकारे. कसा असणार आहे? अशा प्रकारे. म्हणजे हा असं झालं, बरोबर आहे? तेच मोठा झाला का रे? ह्याला वाढू आपण. चला, ओके, लक्षात. सो दिस इज सर्कल विथ a0. सेंटर काय? a0. मग हे डिस्टन्स किती रे सर्कलचं? a0, x इक्वल टू a.
मग ह्याचा रेडियस किती, हे पण डिस्टन्स किती झाला ए, हे डिस्टन्स ए झालं, हा पॉईंट काय झाला A0 पॉईंट. ओके, सो जस्ट वी कॅल्क्युलेट, जस्ट वी गॉट द रिक्वायर्ड. नाव पुढचा काय काढणार, y इक्वल टू ए राहिला, दिस इज पॅरलल टू this is y equal to a line, this is y equal to a. चला सांगा आता, मग हा सर्कल काय होतोय, आपलं रनिंग काय होतोय, y होतो. मग ह्या इक्वेशन वरून तुमचा y निघेल, y स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस x मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर हा काय होणार आहे, y स्क्वेअर इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. किंवा सिम्प्लिफाय जर केलं, सिम्प्लिफाय केल्यावर काय होणार रे, स्क्वेअर रूट ऑफ, पहा सिम्प्लिफाय केलं काय होणार, एक्स स्क्वेअर मायनस 2ax प्लस a स्क्वेअर, पण मायनस आहे, मायनस प्लस मायनस, आणि हा a स्क्वेअर गेट कॅन्सल, सो व्हॉट इज रिमेनिंग 2ax minus x square. Okay, so this is the equation we got, that this is the equation we got, square root of y equal to square root of the circle's equation, y equal to square root of a square minus x minus a bracket square. आता ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये कुठली स्ट्रिप घेतली, ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये कुठली स्ट्रिप घेतली, हॉरिझॉन्टल, आता कुठली स्ट्रिप घ्यावं लागेल, व्हर्टिकल. वर्टिकल स्ट्रिप घेण्याच्या आधी आपलं रिजन डिसाइड करावं लागेल. सर्व पॉइंट कंटेन असलेला रिजन कुठला रे, सर्व इक्वेशन कंटेन असलेला रिजन कुठला, सर्व पॉइंट कंटेन असलेला रिजन कुठला, यस अप्पर सर्कल. अप्पर सर्कल म्हणजे कुठला, हा म्हणता का, हा. बरं ओके. आणखीन कोणाला काय बोलायचं, म्हणजे हा सर्कल पूर्ण, बरं पुढे आणखीन मोस्ट प्रोबेबल सर पॉइंट 0A च्या शेजारचा रिजन, म्हणजे कुठला 0A पॉइंट, 0A म्हणजे 0A, y ऍक्सिस कशी, हा 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 त्या शेजारचा रिजन. हा, ह्याचा कुठला रिजन, हा सर. बरं ओके. आणखीन कोणाला काय, आणखीन कोणाला, सो मोस्ट प्रोबेबल पहा, मोस्ट प्रोबेबल पहा. तर लक्षात घ्या की तुमचा रिजन y इक्वल टू ए म्हणजे पूर्ण ही लाईन, बरोबर आहे का, ही कव्हर झाली पाहिजे. फक्त एक पॉइंट कव्हर होतो, लाईन कव्हर होती का नाही, एक पॉइंट कव्हर. त्यानंतर x इक्वल टू 0, त्याचा काय फारसं महत्वाचं नाही, इथून x इक्वल टू 0 इथं पण, y इक्वल टू 0 इथे पण आहे, पण इथे मेस्ट कव्हर होतोय हा पॉइंट. कुठली स्ट्रीप झाली, पूर्ण स्ट्रीप. आलं लक्षात. मग कुठली स्ट्रीप कन्सिडर करणार ह्या ठिकाणी, हॅलो, कुठली स्ट्रीप कन्सिडर करणार, हॉरिझॉन्टल वर्टिकल, व्हर्टिकल. ऑलरेडी इक्वेशन मध्ये x आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, मग याची एक्झॅक्टली रिव्हर्स स्ट्रीप म्हणजे वर्टिकल स्ट्रीप. आलं लक्षात, का स्ट्रीप घ्यायची रिव्हर्स. ओके, पुढे ओके, हा इनपुट आहे, हा आउटलेट आहे. चला, आउटलेटला y काय आहे a, आणि इनलेटला y काय आहे. ओके, सो व्हॉट इज द लिमिट, सो लिमिट ऑफ y, सो इनपुटला y काय आहे, जिथून इन होतो त्या ठिकाणी y काय आहे, y ठिकाणी काय आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 2ax मायनस एक्स स्क्वेअर, बरोबर आहे का, हा y आहे, बरोबर आहे का. आणि आउटला y काय आहे, टू y इक्वल टू a, बरोबर आहे ना. या ठिकाणी y काय आहे, दिस इज द व्हॅल्यू a स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर, बरोबर आहे का. हॅलो, येस सर. आणि मिनिमम ऑफ x काय रे, व्हॉट इज मिनिमम ऑफ x, मिनिमम ऑफ x 0. value of x 0, and what is the maximum value of x, max of x काय a. पूर्ण रिजन मध्ये इथे x काय a आहे, बरोबर आहे ना, कारण तो सर्कलच आहे, रेडियस a आहे. सो वी गॉट द लिमिट I इक्वल टू इंटिग्रेशन y इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2ax मायनस एक्स स्क्वेअर
y equal to a and x equal to 0 to a. पहा ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये लिमिट x इक्वल टू 0 टू हे दिलं, आता ओरिजिनल म्हणजे आता इक्वेशन मध्ये काय आलं 0 टू a आलं. आलं लक्षात? हॅलो, अरे कळालं का मित्रांनो? यस सर. चेंज ऑफ ऑर्डर तुम्हाला असं विचारू शकतात. ओके, सो दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर एक्झाम्पल. क्लिअर एव्हरीवन? अरे समजलं का मित्रांनो सगळ्यांना चेंज ऑफ ऑर्डरचे एक्झाम्पल? हॅलो, येस सर. जस्ट राईट ऑन. झालंय? हॅलो, तर झालंय का? पुढे जायचं का? हॅलो, राहिलंय? 1 मिनिट सर. ओके. ओके, जस्ट टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल फॉर युअर वर्क, ज्यांचं झालं असेल त्यांच्यासाठी. थर्ड, चेंज द ऑर्डर इंटिग्रेशन 0 to 1, 0 to square root of 1 minus y square cos inverse of x dx dy divided by square root of 1 minus x square minus y square into square root of 1 minus x square. तो सॉल्व होऊ शकतं? सॉल्व करू शकतात? अरे सॉल्व करू शकतात का? येस सर. ओके.